मुख्यतः हूँ लेंगटी छाड़ पैंट पिंध टाइल चपर घर निआ को न थाए डर यहाँ गोटे लोक गोटे सचेतनता सृष्टि कराई भाग्य को 1980 मसीह 302टा भोट्रे स्वर्गीय मोर चंद्रमा शांता ठार मु परास्त होती एवं तापर जनता दल तैयार है 1985 मात्र 128 खंड भोट्रे मु परास्त होती एवं से समय भितर तापर जो 1990 मु विधायक कहली से स्वर्गत विजु पट्टनायक ओडिशा मुख्यमंत्री हेले मंत्रिमंडल में मत स्थान देले मुझे कृषि समवाय विभाग मंत्री प्रथम हेली 3 वर्ष पर अबकारी मंत्री होती एक्साइज मिनिस्टर तो से जो मंत्री 5 वर्ष समय भितर मु बहुत किसी कर रास्ता घाट प्राय बहुत मुख्या पंचायत हेडक्वार्टर को रास्ता तैयार करी एवं बहुत गुड़े नुआ पंचायत सृष्टि कली एवं प्रथम विधायक थिला बेलू सेमलीगुड़ा कॉलेज करी जहाँकि मो प्रथम मो एरिया थी सेमलीगुड़ा एवं कोरापुट निर्वाचन जाते फास्ट कॉलेज होची सेमलीगुड़ा एवं द्वितीय कॉलेज 90 पर मुझे नंदपुर जहाँकि मोर माँ को ना रे सिंधादेवी कॉलेज करी ता परवर्ती समय पटांगी गांगेश्वरी कॉलेज कराला तापर राधाकृष्ण कॉलेज नारायणपाटना कर कुंद्रा ब्लॉक रो विजु पट्टनायक कॉलेज कराई ये हूँ मोर डायरेक्ट माने जोटा कि मो निजस्व माने इच्छा ये सब करा एवं आश्रम स्कूल जदि कहवा प्रथम विधायक थिला बेले 1978-79 मसीह तुरिया एवं रेंगा आश्रम स्कूल तैयार करते 1990 मंत्री है ये सब स्कूल हाई स्कूल रे परिणत कले तो आपण मान को सब बेले देखौथिली हमर एल्बम कॉमेडी वीडियो डांस आउ सब प्रकार वीडियो देखौथिली बाकी आज गोटे अलग प्रकार वीडियो होगा जाऊँगी आउ सेटा नहीं कि आमर गोटे राजनीति विषय रे से वीडियो होगा जाऊँगी आउ तांके आउ के चिन्ह ना समस्ते आमर अंडीवाड़ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट घरे घरे परिचय जे कि आमर एक्स एमपी आमर जयराम पांगी आज्ञा तांको विषय नहीं कि आज कथबार्ता हवा आ वीडियो को आरंभ शेष जाक देखु एमती बहुत लोग चिन्हिंट और बहुत लोग जानी आमती नंदपुर हो कि आम पटांगी हो कि सेमलीगुड़ा कॉलेज मैंने हो द्वारा ही कॉलेज गुड़ाक आ से विषय नहीं कि कथबार्ता हवा संघर्ष केमती छोट बेलू आबे केमती अच्छी से विषय नहीं कि पूरा A to Z पचारि बुझा तो ये मुझे जगी आम बस को जगी आमती तो कुंदली जावाई बस ना बाकी मु अच्छी बुलिक गले अच्छी बाकी आम सर्टकट्रे जीवु तो सुबाईरू एमती भितर गले एट्रू पाखापाखि मिनिमम आमको 25 किलोमीटर हम आमर कुंदली जावाई बाकी मु तो 10 मान 25 किलोमीटर जाक जीवी ना बाकी आमर कुंदली आउ 10 किलोमीटर आमको भितर जावाक पड़ो ओके ना तो जगी बस को जगी बस आसुबा गाड़ी आसु कि बाइक आसु लिफ्ट मांगी मिसा जावाक पड़ो टाइम मिसा हो गलानी घंटे बेले मिसा बोली कही बाकी मु ऑलरेडी भारी पड़ी 11टा है बाकी मुझे पहुँची पार्ची कि ना कि कहीं सेपटे बस माने गाड़ी गुड़ा टे अभाव से बोलिक आगु बाहरी बाकी पहुँची पार्ची कि है मैंने पहुँची पार्ची कि ना ओके चलो बस आए देखा चलो फाइनाली आम मौला पड़ाइला तो जगिबा ए बस जा तो भाई फाइनाली ए आमर बस रे मौला बस रे बाकी छोड़लाटा मुझे देख पार्ली ना तंदरा की छोड़ दी ओके तो चलो आम सेमलीगुड़ा जाकि देखा ओके आउ जमती उल्ली सेमती आमर भाई जड़े लिफ्ट देले भाई तुम ना कौन भाई बाबूला 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 भाई को धन्यवाद तो बर्तमान ए देखी पारे आम बस स्टाण्ड अच्छे आम सेमलीगुड़ा रे ओके तो ये मुझे जी आमर पटांगी सॉरी 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 कुंदली कुंदली आठ बता जी चलो कंटिन्यू तो भाई वीडियो को शेष जाक ओके तो भाई फाइनाली मुझे पहुँची गली आमर कुंदली रे ओके ना आउ जा एड़ा बोधे घर बाकी मुझे तो जानी आमर निरंजन भाई पूरा 12टा बेलू आस जगी ओके आमर निरंजन भाई को आर पाखर
ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେ। ତ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭାଇ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ ସେମ୍ଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପୁରା ଆମର ଜୟରାମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆକା ସିଧା ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ତାଙ୍କ ଘର सबके करा बटिया जुआर हेलो गाइस सबके करा बटिया शेयर एंड सब्सक्राइब हाँ एला तो अरे वीडियो वायरल हमर घर के लागला हो सेटा फाइनाली आमर जयराम पांगी आज्ञा मो पाखे अच्छा आउ देखी पारे देखी पारे नमस्कार आज्ञा नमस्कार। आउ भल अच्छा आज्ञा हाँ, भल अछि। ए कोरापुट जिलार सबुठार बड़ समस्या वर्तमान कौन चलती कहतु ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏରିଆ ବକ୍ସା ପାହାଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯାକ ଯାହାକି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ଅଧିକ ବିକାଶ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉନି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଠି କାରଖାନା ହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ ହେଲେ ଆମର ଅଧିକ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ? ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ ବେଶୀ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଭ କାହିଁ ସେତେ ମୋତେ ଆଖିରେ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏବେ କଳିଙ୍ଗମାଳି ଚାଲିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଲକୋ ତରଫରୁ ଆମେ ପଟାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ନାଲକୋ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ କରିବା କଥା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କାହିଁ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଖାଦାନ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବି ନେଉ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ହିସାବରେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏସବୁ ରାଜି ହେବା କଥା ବା ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିର କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ଚାକିରି କରି ଏବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ କୋରାପୁଟ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ କହିଲେ ସେ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ବେଶୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଏସି ସିଟ୍ରେ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ବେଶୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କଥା ଯଦି କହିବା ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ଫୁଲବାଣୀ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁ ତାହା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡକାରଣ DPBP ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଆମ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 33.5% ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଆମ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି ବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପାଉନୁ ବିକାଶ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେହେତୁ 1961-62 ମସିହାରୁ କୋଟିଆ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ 1968 ମସିହାରେ କେସ୍ ଦାୟର କରାହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ 2006 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା କି
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 20-21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ନା ଓଡ଼ିଶା ଏ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେବେ ବସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୋଟିଆ ସର୍ବଦା କୋଟିଆ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ପାର୍ବତୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏକା ତାଙ୍କର ନୀତି ରୀତି ଚାଲିଚଳନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଖାନା ପିନା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଥିଲା, ଜୟପୁର ରଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାକି ପାଞ୍ଚପେଣ୍ଟା ଏରିଆ ଜୟପୁର ରଜା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ଆଜି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଯେଉଁ କାରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1936 ମସିହା ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ହେଲା 1956 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ସବୁ ଆମ ଏରିଆ ଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସାଲୁର MLA ସହିତ ସେତେବେଳେ 1961-62 ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ତାଲୁକ, ଏଇଟା ମୋର ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ, ଏଇଟା ମୋ ଓଡ଼ିଶା। ସେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ସାଲୁର ତହସିଲ, ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା। এই ହିସାବ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ମାରପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଳେଇଲେ, ଉଭୟ କର୍ମୀ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ 1962 ମସିହାରେ। ତ ସେ ଦିନଠୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବା କୋଟିଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଥିପାଇଁ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା କରାହେଉଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ବତୀପୁର ଏବଂ ପାଡ଼େର ଏ 2ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ହେଉଛି 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ, ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରି, ତାଙ୍କର 2ଟା ଜିଲ୍ଲା। ଏ 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, କେବେ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି କୋଟିଆ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବରାମୁଠାର 13 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଥିଲା, ସେଟା ବି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ତାଲୁକରେ ଥିଲା। ସେଟା 2010 ମସିହାରେ ସେଟା ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଚାଲିଗଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିପିଟିସନ୍ କଲେ ନାହିଁ କି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କୋଟିଆ ଆମେ ନିଜେ ଜଗିଛୁ, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଆମେ ଜଗିଛୁ ବୋଲି ହୁଏତ ଯାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ଯେମିତି ବରାମୁଠା ଚାଲିଗଲା 13 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ସେମିତି କୋଟିଆର ମଧ୍ୟ 24 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗି ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରାର 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି, ଆମେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ମିଶିକି ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସୀମା ବିବାଦ ଆଉ ରହିବନି, ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଟା ମିଶିକି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନାଁରେ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ନ ହେଇଛି ତମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ ଯୁବତୀମାନେ କେବେ ବି ଚାକିରି ପାଇବା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ମୁଁ MLA 4 ଥର ବିଧାୟକ MP ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ୟା ଯଦି ନ କରିବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ନ ରହି ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛି। କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳରେ ରହିବିନି କି ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଥର କରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ନ ହେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବା DPP କୁ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର ଆନ୍ଧ୍ରର 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରାଜି କରେଇ ତାପରେ ଆମ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଶୁଣିଦେଲାରୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶେଷ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା। ସବୁକେ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର।